салом. мавзӯи имрӯзаи мо зинаҳои ташаккулёбии материяи зинда. зинаҳои ташаккулёбии материяи зинда. Материяи зинда ин табиати зиндае ки ҳоло вуҷуд дорад, яъне гап дар бораи он меравад. Материяи зинда яъне гап дар бораи организмҳои зиндаи рӯи замин. Чӣ гуна ин организмҳо ташаккул ёфтанд, яъне ташкилёбӣ, чӣ гуна ин табиати зинда ташкил ёфтааст, ташаккулёбӣ чӣ гуна ташкил ёфтааст ва дар асоси кадом принсипе ки табиати зинда ташаккул ёфтааст, ин принсип ном дорад принсипи иерархия. Яъне чӣ маъно дорад? Аз содда ба мураккаб инкишоф ёфтани табиати зинда. Аввал организмҳои содда, баъдан оҳиста мураккаб шуда организмҳои боз ҳам олиро чӣ ба вуҷуд овардааст. Яъне дар раванди инкишоф табиати зинда якчанд зинаро пастар кардааст, ки ин зинаҳоро ҳоло мо дида мебарем. Зинаи нахустини ҳаёт, ин ки табиати зинда, ин зинаи молекулавии генетикӣ мебошад. Зинаи якум, зинаи молекулавии генетикӣ. Аз ҳисоби ин молекулаҳои органикӣ ҳосил мешавад зинаи дуюм, ин ҳуҷайравӣ. Аз ҳисоби ҳуҷайраҳо ҳосил мешавад зинаи сеюм, зинаи бофтагӣ. Аз ҳисоби бофтаҳо зинаи чорумин, ин зинаи узвӣ. Аз ҳисоби узвҳо зинаи панҷум, зинаи организмӣ. Аз ҳисоби организмҳо зинаи шашум, популясияи намудӣ. Аз ҳисоби популясияи намуд зинаи ҳафтум, биогеосенозӣ ва аз биогеосенозӣ зинаи ҳаштум, ин чӣ? Зинаи биосферагӣ, ки ҳар яки онҳоро мо дар алоҳидагӣ дида мебарем. Зинаи нахустини ҳаёт, ин зинаи молекулавӣ ҳастанд. Зинаи молекулавӣ якум зина гуфтем чӣ? Ном дорад зинаи молекулавӣ. Савол: барои чӣ зинаи нахустини ҳаётро зинаи молекулавии генетикӣ ном бурданд? Барои он ки дар зинаи молекулавӣ маҳз гап дар бораи молекулаҳои органикӣ меравад. Яъне дар зинаи молекулавӣ чӣ ҳосил мешавад? Молекулаҳои органикӣ. Молекулаҳои органикӣ. Мо кадом молекулаҳои органикиро медонем? Кислотаи нуклеинат мешавад КДН, яъне кислотаи дезоксирибонуклеинат ва КРН, кислотаи рибонуклеинат. Дуюм, ин сафедаҳо. боз савол метавонед компонентҳои зинаи молекулавӣ, ана ҳамин молекулаи органикӣ ин компонентҳои зинаи молекулавианд. Кислотаи нуклеинӣ, сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо. Кислотаҳои нуклеинӣ ва сафедаҳоро дар якҷоягӣ биополимерҳо мегӯянд. Биополимерҳо. маънои калимаи биополимер чист? Био яъне зинда, полимер яъне моддаҳои калонмолекулаҳое ки дар таркибашон мономерҳо, яъне моддаҳои хурд зиёдтар аст. Масалан, сафеда аз миқдори зиёди аминокислотаҳо сохта шудааст. ё ин ки кислотаи нуклеинат аз миллионҳо молекулаи нуклеотидҳо сохта шудааст. Бибинед, дар таркиби полимерҳои биологӣ, яъне кислотаи нуклеинат ва сафедаҳо мономерҳои зиёд дида мешавад. Аз ин сабаб онҳоро чӣ мегӯянд? Биополимерҳо, яъне полимер. Барои чӣ биозинда, яъне биозинда? Полимерҳое ки аслан дар куҷо дида мешавад? Дар дохили ҳуҷайраи зинда. Ин полимерҳо, кислотаи нуклеинат, сафедаҳо аслан дар дохили чӣ аст? Дар дохили ҳуҷайраи зинда. Молекулаи органикӣ, барои чӣ молекулаи органикӣ мегӯям? Барои он ки анамин кислотаи нуклеинат, сафеда, чарбу карбогидратҳоро мегӯям молекулаи органикӣ. Ин молекулаҳое ки аслан дар организми зинда дида мешавад. Мо ҳеҷгоҳ ин молекулаҳоро ба ҷуз организмҳои зинда дар ягон ҷо вохӯрда наметавонем. Аслан ин молекулаҳо дар таркиби ҳуҷайраи зинда дида мешаванд. Ва равандҳое ки дар зинаи молекулавӣ ба амал меояд, кадом равандҳо?
روندها یکمش این ببینید تنظیم روندهای بیوشیمیایی در ارگانیسم زنده تنظیم روندهای بیوشیمیایی تنظیم روندهای بیوشیمیایی خلاصه همه اون روندهای شیمیایی که در ارگانیسم زنده به عمل بیاد محض آنها در کدام زینه عمل می‌گردند؟ در زینه مولکولوی. دوم نگهداری و گذراندن اخبار ارثی. نگهداری و گذراندن اخبار ارثی. نگهداری و گذراندن اخبار ارثی، تنظیم روندهای مبادله ماده، بعد تبدیل همه نمود انرژی، یعنی از یک شکل به شکل دیگر گزارش انرژی محض در همین چی در روندهای مولکولوی تبدیل انرژی. نگهداری گذراندن اخبار ارثی محض وظیفه چی است؟ وظیفه کسلات نوکلئین است. وظیفه کسلات نوکلئین کادئین و کایرین وظیفه‌شون نگهداری و گذراندن اخبار ارثی میباشد. بعد مثلا تنظیم روندهای بیوشیمیایی، تنظیم روندهای مبادله ماده در ارگانیسم چی مثال شدن میتواند؟ مثلا حاصل شوی اگر از مولکولای کادئین حاصل شود کایرین اخباری. از مولکولای کادئین در اساس مولکولای کادئین حاصل میشد کایرین اخباری. این روند رو میگن ترانسکریپسیا. یعنی در نتیجه ترانسکریپسیا خلاصه در نتیجه ترانسکریپسیا از مولکولای کادئین کایرین اخباری حاصل میشد. وقتی که از مولکولای کادئین باز مولکولای دیگری کادئین حاصل شود، این روند رو میگن رپلیکاسیا یا اینکه ردوپلیکاسیا. یا اینکه ردوپلیکاسیا، این دو چند شوی مولکولای کادئین از یک مولکولای کادئین مولکولای دیگری کادئین حاصل میشه. این روند رو چی میگن؟ ردوپلیکاسیا. یا اینکه از مولکولای همین کایرین اخباری بر ریبوسوم اخبار رو میدهد و در ریبوسوم در اساس کایرین اخباری سینتز سفیده به عمل میاد. این روندها نیست، یعنی تنظیم روندهای بیوشیمیایی در حجره، این روندی که ما گفتیم روند سینتز سفیده چرب و کربوهیدرات یا اینکه کسلات نوکلئین، همه این روندها در کدام زینه به عمل میاد؟ در زینه مولکولوی. خلاصه ارگانیسم زنده نوبسته از اون که چقدر وای مرکب است، نوبسته از درجه مرکبی حتمی زینه مولکولوی رو از سر میگذرانند. زینه مولکولوی زینه نخستین حیات به حساب میروند و این زینه میباشد که امکانیت فراهم می‌آورد تا اینکه زینه دومی حیات به وجود آید. یعنی برای حاصل شوی حجره مثلا این مولکول‌های ارگانیکی ضرورند. به موجودیت این مولکول‌های ارگانیکی حاصل شوی حجره غیر امکان است. وقتی که ما در موضوع حجره ترکیب و ساخت حجره را می‌آموزیم، بعدتر به این گفته‌ها با پورگی چی میشیم؟ شناس میشیم. زینه دوم این زینه چی میباشد؟ زینه حجروی. زینه یکم مولکولوی. زینه دوم چی باشد؟ زینه دوم این زینه چی است؟ حجروی. حجره چیست؟ سوال میشد. حجره واحد خردترین عنصر افزایش و انکشاف تمامی موجود زنده روی زمین به حساب می رود. یعنی دل خواه موجود زنده نوبسته از چقدر مرکبیش، یعنی وابسته از ساختار مرکبیش، حتمی و از چی عبارت است؟ از حجره ترکیب یافته است. از حجره. مقصد شکل به حجره وجود ندارد. یعنی ارگانیسم زنده باشد و حجره نداشته باشد چونی نیست یک موقع. یعنی ارگانیسم زنده به حجره بدن نمیتواند.
حتمی ارگانیسم‌های زنده از حجره ها ساخته شدند. زینه دوم این گفتیم چی است؟ از زینه یکم از مولکول‌های ژنتیکی حاصل میشه حجره. زینه دوم زینه حجروی. زینه حجروی زینه‌ای که ببینه چی میگه؟ واحد خردترین حیات، یعنی از همه چیزی خردترینی که قابلیت مستقلانه فعالیت کردن رو دارد و همچون ارگانیسم زنده فعالیت میکنه، این حجره است. دقت، زینه نخستین حیات گفتم ما مولکولا را میگیم، اما واحد خردترین حیات مولکولوی ژنتیکی شده نمیتواند. واحد خردترین حیات زینه مولکولوی نیست. واحد خردترین حیات این حجره است، زینه دوم است. برای چی؟ برای اون که محض همین حجره قابلیت دارد که خودش مستقلانه فعالیت کنند، زیرا که مولکول‌های ارگانیکی خودشون مستقلانه فعالیت کردن نمیتونند. ما گفتیم که کمی پیشتر که همین مولکول‌های ارگانیکی در داخل حجره زنده فعالیت میکنند، همه روندهای خود رو محض در داخل حجره زنده عملی میگردانند. یعنی به حجره، به بیرون از حجره زنده این مولکول‌های ارگانیکی یگان فعالیت رو اجرا کردن نمیتوانند. بله، شکل حیاتی به حجره وجود ندارد میگه. شکل حیاتی که به حجره باشد وجود ندارد. ویروس ها دلیل این گفته هایند. چی معنی دارد که شکل حیاتی به حجره وجود ندارد؟ ویروس ها دلیل این گفته هایند، یعنی معنای اون رو دارد که ویروس همین قابلیت حیاتی خود را همچون ارگانیسم زنده برآمد میکند، فعالیت میکند، تنها در یک صورت، در اون صورتی که در داخل حجره زنده باشد. بیرون از حجره زنده ما حقوق نداریم ویروس را همچون ارگانیسم زنده چی کنیم؟ معرفی کنیم. یعنی ویروس بیرون از ارگانیسم همچون یک شکل کریستال، در یک شکل کریستال قرار دارد. فهمو؟ کامپوننت‌های ترکیب حجره یعنی عبارت است از چی؟ ژیل، سیتوپلازم و یادرو. اگر ارگانیسم حجره اگر پروکاریوت باشد، در اون یادرو دیده نمیشه ژیل و سیتوپلازم، یعنی به یادرو است، پروکاریوت تو یادرو. و اگر حجره ایوکاریوت باشد، در اون دیده میشه ژیل، سیتوپلازم و یادرو. دقت کنید حجره ها اصلا سوال میشه که حجره ها بیشتر به هم دیگر مانندن یا اینکه فرقیت دارن. دقت، حجره ها اصلا از روی شکل ظاهری از هم دیگر فرق میکنن. اگر چی قدر فرق کنن هم، یعنی فرقیت اونها اصلا از شکل مورفولوژی، از شکل ظاهری. اصلا حجره ها به هم دیگر مانندن، یعنی از روی ساختار نظر کنیم اگر مانندی حجره ها زیادتر است نسبت به فرقیت، نسبت به تفاوت. چون که قریب دلخواه حجره، اگر مثلا همه حجره ایوکاریوتی رو اگر نظر کنیم، همه آنها دارن ژیل، سیتوپلازم، یادرو. ژیل آنها قریب به هم دیگر مانند، سیتوپلازمشون ترکیبش قریب به هم دیگر مانند، یادرو ترکیبشون قریب به هم دیگر مانند. کمی فرقیت دارن. اگر ما فرقیت و مانندی رو اگر به نظر گیریم، مانندیشون نسبت به فرقیتشون چی است؟ زیادتر است. بعد کدام روندها در زینه حجروی به عمل میاد؟ یعنی روندها تنظیم روندهای داخلی حجروی، یکم تنظیم روندهای داخلی حجروی. بعد چی مثلا تنظیم روندهای داخلی حجره؟ متابولیسم، مبادله ماده در داخل حجره. و روند دیگر این تقسیم شوی حجره. تقسیم شوی حجره ها که باعث زیاد شدن چی؟ حجره ها میگرد در ارگانیسم. این محض در کدام زینه آموخته میشه؟ در زینه حجروی. یعنی حجره واحد خردترین حیات میباشد، یعنی یگانه موجود زنده که قابلیت مستقلانه فعالیت کردن رو دارد. این چی است؟ این حجره است.
اگر مولکول‌های ارگانیک ژنتیکی یعنی سفیده چرب و کربوهیدرات از حجره اگر بیرون کنیم آنها فعالیت کردن نمیتوانند، نیست میشه، نابود میشه. سوال میشه حجره این قابلیت رو دارد؟ مثلا اگر ما گیریم یگان نیرون نفرون، یعنی نفرون ای وایدی فونکسیون گرده، نیرون وایدی فونکسیون چی هست؟ یا اینکه یگان اریتروسیت لیک اسید ترومبوسیت یگان حجره رو اگر از ارگانیسم یعنی از ارگانیسم سر حجره گیریم جدا کنیم در علیحدگی مونیم، آیا این حجره قابلیت مستقلانه فعالیت کردن رو دارد یا نه؟ سوال میشه نه. ببینید این حجره مثلا اگر از ارگانیسم سر حجره یگان حجره رو اگر ما جدا کنیم آنها یعنی این حجره رو در علیحدگی یگان فعالیت کردن نمیتوانند. پس برای چی ما میگیم حجره واحد خردترین حیات است، یگانه چیزی خردترین در طبیعت زنده که قابلیت مستقلانه فعالیت کردن دارد حجره است. پس این چی معنا دارد؟ ببینید در اینجا آوردگی است زینه های تشکلیابی متری زنده از دوره پیدایش. این گپ درباره این حجره که ما میبینیم اصلا ارگانیسم های یک حجره رو به نظر دارد، یعنی مثال این ارگانیسم های یک حجره است. اگر شما مثال بیارید امیوبای گلینه سبز یعنی ارگانیسم های یک حجره امیوبا یک امیوبا اگر ببینید در داخل آب خودش یک حجره علاهیده است اما قابلیتی مستقلانه فعالیت کردن رو دارد، یعنی واحد خردترین حیات چی رو به نظر دارن اصلا حجره. یعنی گپ درباره چی می رود؟ اگر در ایوالویسیون مثال گیریم اگر گپ درباره چی می رود؟ ارگانیسم های یک حجره ساده ترین ها. زینه سیوم این زینه چی می باشد؟ زینه بفتگی هست. زینه چی؟ زینه سیوم زینه بفتگی. زینه بفتگی سوال میشد بفته چیست؟ بفته یعنی مجموع حجره ها، یعنی جمع حجره ها، مجموع حجره ها و ماده های بین حجروی. مجموع حجره ها و ماده های بین حجروی که از روی ساخت و پیدایش یعنی مجموع حجره نرسیم کامپوننتاش مجموعی حجره ها پیروس یعنی مجموع حجره ها با چی؟ ماده های بین حجروی. مجموع حجره ها و ماده های بین حجروی که از روی ساخت پیدایش و اجرایش وظیفه به همدیگر مانندن، یعنی یک وظیفه عمومی را اجرا میکنند چی می‌نامند؟ بافته می‌نامند. مجموع حجره ها و ماده های بین حجره که از روی ساختشان این حجره باید از روی ساخت پیدایش و اجرایش وظیفه به همدیگر مانند باشند اگر این را چی می‌نامند؟ بافته می‌نامند. در حال مثال میارن سوال میشود مثلا خون بافته است؟ ترکیب اون رو دیده میبریم. مثلا ترکیب بافته است از چی؟ از حجره اریتروسیت، لیوکوسیت، ترومبوسیت، این حجره های خون و دارد ماده بین حجروی. یک بار نظر کنید که به قاعده بافته آیا اطاعت میکنند؟ مثال میبریم ساخت از روی ساخت اریتروسیت، لیوکوسیت، ترومبوسیت آیا به همدیگر مانند هستند؟ نه. اریتروسیت یادرو ندارد، ترومبوسیت یادرو ندارد، لیوکوسیت یادرو دارد. ببین از روی ساخت آنها به همدیگر مانند نیستند. حتی که از روی پیدایش اگر قسمت ها را نگاه کنید هر یک حجره خون از قسمت های معین، بعضش از مغز خون، دیگری از گریه های لیمفاتیکی هستند، دیگری از اسپورج و خلاصه پیدایششون چی از همدیگر فرق میکنه. همین اریتروسیت، لیوکوسیت، ترومبوسیت رو بینید. پس وظیفه اون رو دیده میبریم. وظیفه اریتروسیت وظیفه کشاندن اکسیژن، لیوکوسیت وظیفه محافظت، ترومبوسیت وظیفه لخته‌شوی. در اینجا میگفت از روی ساخت پیدایش وظیفه به همدیگر مانند باشند، اما در خون ما نظر کردیم که نه ساخت، نه پیدایش، نه وظیفه، هیچ کدامی از اینها به این قاعده که ما پیشنهاد کردیم به یگان قاعده پیشنهاد کردگی ما اطاعت نمیکنند. پس سوال میشد آیا خون بافته است؟
پس اگر بافتن هم باشد برای چی؟ ما در این قدر کتاب ها میگذاریم، مثلا در کتاب های درسی میخونیم، من دیگر کتاب ها خون بافته وصل کننده است. پس از روی اگر از روی قاعده ما نظر کنید، اگر با قاعده ما نظر کنید فکر میکنیم خون چی بافته نیست، اما در اصل خون بافته است و این قاعده اصلا برای بافته ساده خاص است، برای بافته ساده. بعدتر علمان در وقت آموزش دیدن که بجز بافته های ساده باز بافته های مرکب وجود دارد. بافته های مرکب مثلا خون، این بافته مرکب است، بافته مرکب که ساخت و پیدایش وظیفه حجره هاش میتواند که از هم دیگر فرق کنه. اگر حجره ها پیدایش ساختار حجره های یخیله باشن، پیدایش ساختار مانند باشد، پس این بافته ساده است. اگر حجره ها بافته و ساختار از هم دیگر فرق کنن، اینها چی میشن؟ بافته مرکب. بافته مرکب در ارگانیسم انسان ما میگذاریم بافته چی؟ نمودهای بافته که در ارگانیسم انسان دیده میبریم. کدام بافته را میخوانیم ما؟ بافته اپیتلی، بافته عصبی، بافته موشکی، بافته وصل کننده. این 4 نوع بافته که مگذاشتیم، 4 نوع بافته که مگذاشتیم برای آدم و حیوانات خاص است، اما برای رسنی ها باشد بافته های آن کمی چی میکنند؟ از یکدیگر تفاوت دارند، از این فرق میکنند. خلاصه از حجره ها حاصل شد زینه بافتگی. ببینید بعد از بافتگی زینه دیگر، این زینه چی است؟ زینه چهارم زینه عضوی است. زینه عضوی سوال میشد عضو چیست؟ عضو یک چند نوعی بافته که از روی به هم دیگر متحد شدن و یک وظیفه معین را اجرا میکنن، چی مینامند؟ عضو مینامند. عضو مینامند یک چند نوعی بافته که به هم دیگر چی متحد شدن و وظیفه معین را اجرا میکنن. مثال میاریم، چی مثال شدن میتواند با عضو؟ دل، مغز سر، گردن، شوش، پوست. این نامبر کردگی ما چی میباشن؟ بافته میشن. مثال دل خواهیم رو مثال آورده میتونیم که در ترکیبش چند نوعی بافته دیده میشد. مثلا پوست رو ببینید، اگر ترکیب بافته است از کدام بافته؟ از بافته اپیتلی. از کورس آناتومی با ما معلوم است که پوست انسان از 3 قبض عبارت است: اپیدرمیس، درما، گیپودرما. از بیرون اپیدرمیس، در زیر اون درما، در زیر درما گیپودرما که نزد زیر پوست. اپیدرمیس از بافته اپیدرمیس، یعنی اپیتلی که اون قسمی پوست می باشد، اپیدرمیس و بافته وصل کننده پوست از دو نوع بافته ترکیب است: بافته اپیتلی و بافته وصل کننده. اپیدرمیس این بافته اپیتلی است، وصل کننده باشد، وصل کننده درما و گیپودرما. ببینید بافته اپیتلی وصل کننده حتی در داخل او رگ‌های خونگر دارد و در داخل او بچه نخهای عصب دارد. همه یک چند نوع بافته یکجا شده چی را حاصل میکنند؟ یک عضو را حاصل میکند، پوست، و این یک چند وظیفه را اجرا میکنه، یک چند وظیفه، و یکی از این وظیفه ها چی میباشد؟ وظیفه محافظتی. باز هم از کورسی آناتومی ما میدونیم که کدام وظیفه محافظتی رو اجرا میکنه. یکی از این وظیفه محافظتی این بریری، یعنی مانع شدن تمام سطح پوستی بدن ما از بیرون و از داخل بدن ما چی؟ با بافته اپیتلی اپیدرمیس چی؟ که در سطح بیرون خشک است و از طرف داخل لعابی است، پوشیده شده است، تمام قسمت ها رو چی میکنه؟ احاطه کرده است و نمیگذارد که یگان ویروس و باکتری، یگان جسمای بیگانه به ارگانیسم ما وارد شود. تا اندمی که بافته اپیتلی ما اپیدرمیس ما سالم است، هیچگاه یگان ویروس یا باکتری به ارگانیسم ما وارد شده نمیتواند. در آن صورت وارد میشود که اگر این بافته اپیتلی یعنی اپیدرمیس چی کنه؟ آسیب ببیند. چخیلی گفتیم زینه پنجم این چی است؟ زینه ارگانیسمی.
پنجم زینه ارگانیزمی. ارگانیزم سیستم بتون زنده یک حجره و سه حجره. اینجا نوشتیم که ارگانیزم میتونه چی باشه؟ یک حجره مثلا امیوبا و سه حجره. سه حجره میتونن آدم، حیوان دیگر مثلا آدم. ارگانیزم سیستم بتونی یک حجره یا سه حجره است که قابلیت مستقلانه فعالیت کردن رو دارد یا اینکه مستقلانه زیستن رو دارد. یعنی کامپوننت یا ترکیبات زینه ارگانیزمی این خودش فرد می باشد. فرد یا که اندیویدوم. فرد یا که اندیویدوم. فرد گفتگی یک ارگانیزم رو مثلا در دل خواهرن در بیولوژی یک ارگانیزم رو فرد میگه. مثلا ما یک خود ما رو میگم فرد. یک امیوبا میشود فرد. اگر زیاد شد علاقه این فرد نه دیگر چیزگاه میزنه. مثلا پاپولیاسیون. ببینید این کامپوننت شد روند. کدام روندهای بیولوژی در زینه ارگانیزمی به عمل میاد؟ اصلا در زینه ارگانیزمی روندش این چی می باشد؟ اونتوگنز. این انکشاف فردی ارگانیسم. همین فرد رو چگونه انکشاف می‌یابد؟ از دوره پیدایش تا مرگ آن رو، یعنی چگونه پیدا میشد، بعد از برداشت چگونه ارگانیسم پیدا میشد، بعد چگونه روندها رو پس سر میکند و تا محو شدن تا مرگ این ارگانیسم رو، تا از دوره پیدایش این فرد این ارگانیسم تا فوت اون رو، یعنی روندهای ارگانیسمی می‌آموزد. اونتوگنز این روندی انکشاف ارگانیسم رو از دوره پیدایش تا مرگ آن رو در بر میگیره. اصلا انکشاف فردی یعنی یک ارگانیسم رو انکشافش رو از دوره پیدایش تا مرگ رو در بر میگیره. و از زینه ارگانیسمی یعنی از مجموع ارگانیسم ها گروه دیگر، زینه چی؟ پاپولیاسیون نمودی با وجود میاد. زینه پنجم ششم بودن. زینه ششم پاپولیاسیون نمودی. ببینید سوال میشه پاپولیاسیون چیست؟ پاپولیاسیون مجموعی فردهای یک نمود. دقت پاپولیاسیون مجموعی فردهای یک نمود که در یک اریال معین زندگی میکنند. مجموعی فردهای یک نمود در یک اریال معین، در یک جای معین. فرض کنیم که مقدار معینی گرگ یا در یک اریال معین مقدار معینی امیوبا یا در یک اریال معین مقدار معینی چی؟ ماهی. ببینید که کلمه یک نمود نقش مهمی بازد. مجموعی فردهای یک نمود. پیش از این ما یک بار نمود رو تحلیل کنیم. سوال شود که در رفت انکشاف در زینه، اگر در گزارش زینه، اگر زینه ها رو ما پای هم گذاریم، پاپولیاسیون کلوناسیون کی نمود؟ پاپولیاسیون نمود. بسیاری جواب میدن که چی؟ پاپولیاسیون کلوناست. نه پاپولیاسیون کلون نیست. از پاپولیاسیون چی حاصل میشود؟ نمود حاصل میشود. یک مثال عادی میبریم. مثلا در روی زمین وجود دارد تنها یک نوعی آدم، یک نمودی آدم. این آدم هست آدمی با عقل هومو ساپینز. یعنی در روی زمین وجود دارد تنها یک نمودی آدم، یعنی آدمی با عقل هومو ساپینز. و این آدم ها در شکل پاپولیاسیون قرار دارند در هر یک دولت ها. مثلا پاپولیاسیون تاجیکان در تاجیکستان، پاپولیاسیون ازبک در ازبکستان، پاپولیاسیون روس در روسیه، پاپولیاسیون انگلیس در انگلیه. خلاصه این نمود یک آدمی با عقل، یک نمود آدم با عقل در تمام مقیاس کره زمین در شکل پاپولیاسیون قرار دارد در اریال‌های معین. خلاصه نمود از پاپولیاسیون ها ترکیب یافته است. نمود از پاپولیاسیون مجموع فردهایی که در یک اریال معین زندگی میکنند. اگر نمود چیست؟ مجموع فردهایی که از جهت مورفولوژی، ژنتیکی، فیزیولوژی به هم دیگر مانندند
بین یکدیگر آزادانه جفت شدن رو دارن، قابلیت دارن که بین یکدیگر آزادانه جفت شوند و نسل دهند. این چونین نسل آنها باز قابلیت نسل دادن رو داشته باشد. اگر ما میتوانیم این رو چون نمود ببینید که نمود مجموع فردایی که خلاصه بین یکدیگر دقت آزادانه جفت میشوند، نسل میدهند و نسل آنها باز قابلیت نسل دادن رو داشته باشد. اگر نسل آنها قابلیت جفت شدن رو نداشته باشد، این هنگام نمود شدن نمیتواند. مثال میبریم، میتواند که خر با اسب یکجا شود و در نتیجه یک ارگانیسم پیدا شود. ارگانیسمی از آنها پیدا شده رو میگن خچیر. خچیر همچون نمود برآمد کردن نمیتواند. خچیر نمود نیست. برای چی؟ برای اون که خچیر قابلیت نسل دادن رو ندارد. وقتی که خچیر قابلیت نسل دادن رو ندارد، این رو چی؟ این رو ما نمود گفتن نمیتوانیم. ببینید گفتیم پاپولیاسیون، ها؟ پاپولیاسیون فرض کردیم که این یک ماهی، یک ماهی در یک جا، مثلا یک ماهی، این یک فرد است. وقتی که همین گونه ماهی وقتی که در یک اریال معین مقداری همین گونه ماهی ها 100,000 ها همین گونه ماهی، مقدار معین ماهی در یک اریال معین، مقدار معین مجموع این همین ماهی اگر از این ماهی مثلا 1000 تا 100 تا 10 تا 20 تا از یک تا زیاد اگر شد، یعنی همچون چی برآمد میکنن؟ همچون پاپولیاسیون برآمد میکنن. اینش بود فرد و اینش شد چی؟ پاپولیاسیون. و اگر یک چند تا به همین مانند، اگر یک چند تا پاپولیاسیون ببینید باز در اریال دیگری معین، در یک حوض دیگر خلاصه ماهی هم خیلی ماهی یک چند تا همین خیلی حوض ها که هر یک کدام ها پاپولیاسیون می باشند، پاپولیاسیون در عموم گیریم اگر اینها چی می باشند؟ چی راست میکنه؟ یک نمود و می تواند که این ماهی ها بین یکدیگر چیکار کنند؟ آزادانه جفت شوند. در داخل پاپولیاسیون می توانند آزادانه جفت شوند. و در داخل نمودهایی که ارگانیسمایی که به یک نمود داخل شوند، اگر ما بگیم این ارگانیسم‌ها به یک نمود داخل میشوند، اگر کدام ارگانیسم ما بگیم که همین ارگانیسم به همین نمود، دو ارگانیسم رو می‌بینیم، میگیم هر دو اونها به یک نمود داخل میشوند، در آن صورتی که بین یکدیگر آزادانه جفت شوند، نسل دهند و نسل آنها باز قابلیت نسل دادن رو داشته باشد. کدام روندها به عمل میآیند؟ روندی که در داخل پاپولیاسیون به عمل میاد، این تغییرات گنفان، یعنی تغییرات گنفان، اینکه تغییرات خوردی اِوولوشنی به عمل میاد. تغییرات‌های یکم چی؟ تغییرات‌های خوردی اِوولوشنی. خلاصا در پاپولیاسیون کدام روند؟ تغییرات خوردی اِوولوشنی، تغییرات گنفان. وقتی در موضوع ژنتیک شما میفهمید که گنفان مجموع گن‌های پاپولیاسیون یا نمود، رو گنفان میگن. ما آسان‌تر فهمیدیم تغییرات خوردی اِوولوشنی چی معنی دارد. زیر مفهوم تغییرات خوردی اِوولوشنی، در داخل همین پاپولیاسیون حاصل میشود نمود. حاصل شوی این نمود رو در داخل پاپولیاسیون چی میگن؟ میکرو اِوولوشن. همین تغییرات خوردی اِوولوشن، میکرو خوردن اِوولوشن انکشاف. یعنی تغییرات خوردی اِوولوشن، میکرو اِوولوشن محض در کجا به عمل میاد؟ سوال شد میکرو اِوولوشن در کجا به عمل میاد؟ میکرو اِوولوشن در درجه پاپولیاسیوی. چی به عمل میاد؟
میکروئولوسیون و در نتیجه میکروئولوسیون چی حاصل می شود؟ در نتیجه میکروئولوسیون حاصل می شود نمودی نو که ما پوراتر باز در موضوع های آینده که هر پاپولیاسیون و نمود در موضوع بیوسفر باز پوراتر اینها رو ما دیدن میبراییم. این مناسبت ها همه اینها رو با پورایی دیدن میبراییم. چگونه که ما گفتیم زینه دیگر، این زینه چی است؟ زینه بیوگئوسنوزی. زینه هفتم زینه بیوگئوسنوزی. زینه بیوگئوسنوزی یعنی چی معنی دارد؟ بیوگئوسنوز یعنی بیو زنده، بیو زنده، گئو غیر زنده، سنوز مناسبت یا رابطه، مناسبت یا عمومیت. یعنی زینه بیوگئوسنوزی چی رو در بر میگیرد؟ مجموعه ارگانیسم های زنده، مجموعه بعضا میگن مجموعه ارگانیسم های مختلف. معنای مختلف یعنی گوناگون. بهتره که در ترکیب بیوگئوسنوز یعنی ارگانیسم های چی گوناگون باشد. مجموعه ارگانیسم های گوناگون هستیم. مجموعه ارگانیسم های چی؟ ارگانیسم های گوناگون. مجموعه ارگانیسم های گوناگون با همه عامل های مشخص محیط زیست یعنی عامل های مشخص محیط زیست، عامل های غیر زنده چی؟ اتمسفر، گیدروسفر، لیتوسفر. یعنی همه ارگانیسم های گوناگون با عامل های مشخص محیط اتمسفر، گیدروسفر، لیتوسفر در یک جایی مناسبت آنها رو بین یکدیگر چی میگن؟ زینه بیوگئوسنوزی. ما گفتیم در یک فرد مثلا یک ماهی را گفتیم این فرد است. یک گروه ماهی ها مثلا یک تا ماهی فرل این فرد است. در یک حوض 1000 تا ماهی فرل تنها گپ درباره ماهی فرل میرود. ماهی فرل 100 تا 1000 تا در یک حوض این شد پاپولیاسیون. وقتی که در داخل همین حوض اگر میگیم 1000 تا ماهی فرل، 500 تا قورباغه، 500 تا دیگر یگان ساده ترین، 500 تا دیگر یگان کلمر، 500 تا دیگر کراکاتیا، ان ارگانیسم هایی که ببینید در ترکیب این حوض نمودهای گوناگون شد. وقتی این نمودهای گوناگون در کجا قرار دارند؟ در ترکیب گیدروسفر آب است. در ترکیب گیدروسفر ارگانیسم های گوناگون در این ترکیب گیدروسفر در یک جایی چی حاصل کردن؟ بیوگئوسنوز. یا اینکه میگیم اکوسیستم بیوگئوسنوز اصلا این همچون اکوسیستم هم میباشد. ببینید ما داریم بیوسنوز وقتی که بیوسنوز و بیوگئوسنوز چی فرق دارد؟ بیو زنده، سنوز عمومی وقتی گپ درباره بیوسنوز می رود یعنی در یک اریال معین تنها ارگانیسم های زنده، همین ارگانیسم های زنده که قرار دارد در یک جا تنها اگر ما زنده شد گیریم بگیم بیوسنوز. وقتی کلمه بیوگئوسنوز گرفتیم در اینجا گئو این چی رو گرفتیم در اینجا ما قسمتی غیر زنده. این چیزی ما داریم کلمه بیوتوپ در اینجا کلمه بیوتوپ سوال میشه بیوتوپ آیا زنده است یا غیر زنده؟ ببینید بیوتوپ زنده توپوس چی؟ جوی. یعنی دقت بسیار همه شما نمیفهمید. بیوتوپ این غیر زنده است. برای چی؟ جوی زیستی ارگانیسم های زنده. بیو زنده توپوس جوی یعنی جوی زیستی ارگانیسم زنده رو چی میگن؟ بیوتوپ. بعضی ارگانیسم ها مثلا بیوتوپ ماهی این آب است. در آب زندگی میکنن. جوی زیستی ماهیان این آب است. آب زنده است یا غیر زنده؟ گیدروسفر این غیر زنده است. برای بیوتوپ
ببینید بیوتوپ جای زیست ارگانیسم‌های زنده رو جای زیست ارگانیسم‌های زنده رو چی میگن بیوتوپ دقت کنید بیوتسنوز بیوتوپ وقتی بیوتسنوز این چی بود زنده مجموع ارگانیسم‌های زنده بیوتوپ جای زیست ارگانیسم‌های غیر زنده میتونن اتمسفر را زندگی کنن در هوا بعضی ارگانیسم‌ها میتونن در خاک زندگی کنن لیتوسفر میتونن در آب زندگی کنن گیدروسفر اگر بیوتوپ و بیوتسنوز در یک جایگی ببینید بیوتسنوز و بیوتوپ در یک جایگی چی رو میکنن بیوگیوسنوز رو دیدید زنده و غیر زنده دقت کنید اینجاشم و کامپوننت‌های ترکیبی بیوگیوسنوز کامپوننت‌ها در اینجا وجود دارد در کامپوننت‌ها ارگانیسم‌های زنده که به دو گروه جدا میشن نه جدا میشن اوتوتروف توتروف و هتروتروف و ماده های غیر زنده جدا میشن با ماده های ارگانیکی و غیر ارگانیکی ببینید در کامپوننت‌های بیوگیوسنوز داخل میشن ارگانیسم‌های زنده و ماده‌های غیر زنده ارگانیسم‌های جدا میشن به اوتوتروفو و هتروتروفو اوتوتروفو گروه ارگانیسم‌هایی که قابلیت دارن خودشون از ماده غیر ارگانیکی ماده ارگانیکی حاصل کنن ببین اوتوتروفو گروه ارگانیسم‌هایی که قابلیت دارن از ماده غیر ارگانیکی ماده ارگانیکی حاصل کنن و آنها استعمال کنن اینو میگن اوتوتروف خودم تروفو غذایی خودم برای خودم غذا تیار کردم میتوانم هتروتروف هتروگونوگون تروفو غذا یعنی هتروتروفو گروه ارگانیسم‌هایی که قابلیت ندارن از ماده غیر ارگانیکی ماده ارگانیکی حاصل کنن یعنی هتروتروفو این قابلیت رو ندارن اما اوتوتروفو از ماده غیر ارگانیکی حاصل میکنن هتروتروفو اونها رو چی میکنن استعمال میکنن یعنی گوناگون منبع غذا گوناگون از دل خواجو اگر دسترس کنن این غذا رو چی میکنن استعمال میکنن از این سبب چی میگن هتروتروفو یعنی آنها قابلیت ندارن که ماده چی حاصل کنن ماده ارگانیکی حاصل کنن با هتروتروفو چی داخل میشن حیوان‌ها آدم‌ها و زنبورها آدم‌ها و زنبورها اینجوری باکتریای پارازیتی و چی داخل میشن با هتروتروف با اوتوتروفا باشد اصلا رستنی‌های سبز و یک گروه باکتریایی که قابلیت چی دارن قابلیت فتوسنتز کردن رو دارن کدام روندها در بیوگیوسنوز میگذرد روندهایی که در بیوگیوسنوز میگذرد یکمین این اکومولیاسیون میباشد چی اکومولیاسیون دیگه جواب نداریم اکومولیاسیون این جمع کنی غم کنی انرژی در بیوگیوسنوز قابلیت دارد که جمع کنی غم کنی انرژی به عمل بیاید جمع کنی و غم کنی یکم وظیفه بیوگیوسنوز جمع کنی غم کنی انرژی یعنی اکومولیاسیون دوم دوباره قابلیت تقسیم کردن دور این انرژی جمع کرده خود رو در وقت‌های معین باز میتوانند که چیکار کنند تقسیم کنند در کامپوننت‌های ترکیبی خودش بعد زینه دیگر یعنی بیوگیوسنوزها این زینه میباشند که از آنها زینه آخرین حیات یا این آخرین یا اینکه بلندترین حیات چی پیدا شود که چی نام دارد بیوسفر زینه هشتم که ما میگذاریم هر چی نام دارد بیوسفر این زینه چی؟ بیوسفر زینه بلندترین حیات می باشد از همه زینه بلندترین حیات این چی می باشد؟ بیوسفر می باشد که قبط ها دارن وقتی که به سمت بالا حرکت میکنیم بیوسفر با کدام قسمتش می بیاییم اتمسفر قسمت بالایی یعنی هوای بیوسفر رو میگیم چی؟ اتمسفر بیو حیات سفره کره نه کره حیاتی یا قبط حیاتی میگن بیوسفر بیو حیات سفره کره یا قبط حیاتی که این کره کدام سرحدها رو دارد سرحد میگن سرحدها طرف اتمسفر
атмосфера дора чи атмосфера тарафи қабати ҳавоӣ, дора гидросфера обӣ ва дора литосфера чи қисмати чи хоки, қисмати хоки. Компонентҳои биогеосинос, компонентҳош компонентҳои биосфера бигӯянд. биосфера кадом компонентҳоро доро мебошад биосфера? организмҳои зинда чӣ дохил мешавад? Растанӣ, ҳайвон, замбӯруғ, бактерия, 4 оламе ки мо дорем, ҳамаи онҳо ба организмҳои чи зиндаи биосфера мансуб мебошанд. баъд косӣ бошад, моддаҳои косӣ, ин чӣ мисол шуда метавонад? об, рег, қум, яъне моддаҳое ки барои ҳосилшавии онҳо умуман организмҳои зинда ягон таъсир намекунанд. Яъне дар ҳосилшавии об ва дар ҳосилшавии пиряхҳо, яхҳо, дар ҳосилшавии қум, рег ҳеҷ гоҳ организмҳои зинда иштирок намекунанд. Бе таъсири организмҳои зинда ин ҳосил мешавад. Инро чӣ мегӯянд? Организмҳои косӣ. ва организм гуфтем, моддаҳои косӣ. Мо дорем организм ва модда. Организмҳои зинда, моддаҳои косӣ, моддаҳои биокосӣ, моддаҳои биогенӣ. моддаҳои косӣ гуфтем моддаҳое ки бе таъсири организмҳои зинда ҳосил мешаванд. моддаҳои биокосӣ дар организмҳои зинда ва ғайризинда дар якҷоягӣ фаъолият карда, моддаҳои биокосӣ. моддаҳое ки био чӣ буд? Зинда, косӣ бошад ғайри зинда. хулоса, моддаҳои биокосӣ моддаҳое ки дар натиҷаи муносибати якҷояи организмҳои зинда ва ғайризинда ҳосил мешаванд. Масалан, хок ин моддае аст ки ҳам аз ҳисоби организмҳои зинда ва ҳам аз ҳисоби организмҳои ғайризинда дар якҷоя фаъолият карда чиро ҳосил мекунанд? хокро ҳосил мекунанд дар моддаҳои биокосӣ. ва мо дорем моддаҳои биогенӣ. моддаҳои биогенӣ ин моддаҳое ки танҳо дар натиҷаи фаъолияти организмҳои зинда ҳосил мешаванд. Масалан, оксиген. ин танҳо дар натиҷаи фаъолияти организмҳои зинда оксигенро чи танҳо растаниҳо хориҷ мекунанд. аз ҳисоби чӣ ҳосил мешавад? аз ҳисоби растаниҳо. биогенӣ яъне генезис, инкишофи он аз ҳисоби чӣ ба амал меояд? аз ҳисоби организмҳои зинда. оксиген. масалан, ангишсанг аз ҳисоби ҷасади организмҳои зинда ки вақте ки онҳо мефаъоланд, онҳо ба чӣ? ба ангишсанг, торф, инҳо ба чӣ дохил мешаванд? моддаҳои биогенӣ. ва раванд, кадом равандҳо ба амал меояд? Аслан гирдгардиши модда, гирдгардиши моддаҳо ва энергия. Аслан биосфера дар раванди фаъолият энергия ки биосфера қабул мекунад, ин аз куҷо аст? берун аз сайёраи замин, яъне аз куҷо? аз кайҳон, аз офтоб энергия мегирад. биосфераро аслан ба як мошини азиме қиёс кардан мумкин. яъне як мошини азиме ки фаъолияти он бо мавҷудияти энергия вобаста аст. агар энергия бошад, ӯ фаъолият мекунад, агар энергия набошад, фаъолият намекунад. ҳангоме ки энергияш қатъ мегардад, энергия вақте қатъ гардид, ин ҳангом муҳаррик, яъне мошина аз кор мебарояд. ана ин биосферам чун аст. то мондаме ки ба биосфера аз кайҳон энергия меояд, аз офтоб, ин дар ҳолати фаъолият ҳастанд, фаъолият мекунад. вақте ки омади, яъне ба сайёраи мо, яъне ба биосфераи мо вақте ки энергия офтоб наомад, яъне омади энергия офтоб қатъ гардид, ин ҳангом биосфера чӣ? фаъолияти худро қатъ карда, тамоми организмҳои зинда чӣ мешаванд? маҳв мешаванд. ва ин ҳамаро мо боз ба пуррагӣ дар мавзӯъҳои минбаъда ҳар яки инро пурратар дида мебароем. ташаккур ба диққататон.